बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानो कतन को मात तवई परिशगान तासो गोर खल फेर प्रोग्राम चकम नुम दस्तरी म ग्रानो कतन को नन चकम प्रोग्राम दा डेर अहम प्रोग्राम दा बल चकम दा मुल्क चकम में हले जले रवान दी हुकूमत हवाले सर च खबर अतर रवानी दी बल चकम दा अपोजिशन च कारोना शुरू करी दी मतलब कम चकम दा वक्त हालात रवान दी आगाज तरफ तासो टोल अपडेट को वर सरा सर चकम दा प्रोग्राम च आवाज नहीं मा नन प्रोग्राम डेर अहम दन प्रोग्राम च तासो हम हिस्सा गस्तल तासो स्क्रीन मन मुझे नंबर कारी लक सापस तासो कॉल हम कवला सो और चिकम नन मुझे नन्ने टॉपिक्स थी पागी मन तासो मुझे सरा हिस्सा हम आगश्ते सो नोग्रान कुतन को मास्टर प्रोग्राम के ज़ेवाज़ नेम हमेशा परेशान माँ को होस्ट द वन एंड ओनली मुदस्सिर हुसैन मौजूदा अस्सलाम वालेकुम मुदस्सिर नडे वालेकुम अस्सलाम डेरा ज़्यादा मेहरबानी थैंक यू हर कले भाई मेहरबानी जी थैंक यू सही गए मुदस्सिर खैर दे खैरियत ना ना होडेर जेल से मत लगी ना असल के गलती शवी दा बाज निम टाइम की सीजन च कल मैनेज की गलती सी के ना प्रोडक्शन वाला च केमी कपड़े जमाला पर खुद अनंता सो चोली थी ग्राने कितन कदम मुदस्सिर लिश को पजल माने घर में चाय अच्छी खल को माने उबा चीजी चस्ता नूर शान च बद माने घर में चाय अच्छी कच मासल चकम बल को होस्ता चकम अम्मा वाल चकम फेवरेट को होस्ता खबर बको मजे हरमीत सिंह वाला हमेशा में शादी मासरा मैचिंग करे दा और जबरदस्त मैचिंग हो तो हम हर कले हो सलामुना देर बरन वालेकुम सलाम तरी हर कले वायु बस तासो दोना डेर हम मैचिंग कोई मैच बिल्कुल खैर जबरदस्त और उमूमन मंगुरु च मुदस्सिर भाई कल मैचिंग कल च मुंग शो शुरू करे दे जजी कल द सुरागले तो मैचिंग अनफॉर्चूनेटली या लकीली आगा अनलकीली वो यू चे मुदस्सिर आगा से मैचिंग कराने से आगा कपड़े कल थे वाह वंदे दा मोटा मसला वो दादे च मुदस्सिर ना अलवेज हुआ दा ना नहीं कपड़े च कम दीदा होदा सड़ो चरत पर प्रोडक्शन वाला गलती की दरकड़ी दिया वे माला ही खाओ दी सर दाई मा साइज कपड़े दी मा दा गुर टेलर मा पखपल गंडली दी दा सेम मा साइज वाली दा खल को गणो को तुम दा तखकारी वगैरह नहीं हो एनीवेज जुदा गणो तासु रकम कलर रचवली दा नन बिल्कुल सूट कई कम ची रमल पॉलिटिकल सिचुएशन दे और सास तदवानो च कम पॉलिटिकल ख्यालात तीनो दागे की मतलब इट्स लाइक अ मातमी सिचुएशन अल्लाह दिनो की बिकॉज उम्मीद पे दुनिया कायम है और फिलहाल खुजवा में चकम हालात रवांदी पदी मांदे मुदस्सिर नबम सवालात को मा हरमीत तब हम को फिलहाल हरमीत तब खबरदा को नगरम ची हरमीत पता नश्ता एंड टाइम तो मा रेड चप्पली और रेड दुपट्टा के खोदला व्हाइट और व्हाइट चप्पली मेरा बाग वसले एंड टाइम था आई डोंट नो व्हाई खैर नहीं हाउ राबशु गणो कतन को मुल्की चकम हालात फिलहाल बजरा शमटोल नावल शेख रशीद यो हमेशा चकम दा प्रेडिक्शन की चकला हमदा से हुकूमत वाले प्रॉब्लम्स ये कला हमदा से इलेक्शन रवानी नो खपल प्रेडिक्शन लाजमी और कई नो ओस नने हमदा विल चे किदेसी इमरान खान चकम दा इस्तीफा वर की आई डोंट थिंक सो हो किदेशी अगर चेनना हालात पता खबर ही वर्तजन च बदे मन लग मुदस्सिर राणा मच चे मुदस्सिर आया तास लगी चे दाकार किदेसी औ कनो जमा पर ख्याल पाकिस्तान बची ते दा लगी जे इमरान खान बस यो 100 मिनट या घंटे वपाती बाकी दा टाइम जे कम दे ओवर दे इमरान खान सरकार द इमरान खान द सलूर कालू कम सियासी सफरो बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तरसो पूरी ची सियासी पंडितान दी दागुम दा फिकर दे और बलदार ची कम हकायक दी जुंगा मखी तदी सरकार ला पारा आगा ची पकम दगा बानी वलाड़ो कना पकम डांगो बानी वलाड़ो मतलब संग ची यो सहारा ही वर्ता लाठियानु बानी वलाड़ो नो आगा एक करके आगा लाठियानी आगा डांगी ची कम दी दा आगा दे उगो न लाड़ल एंड नाउ ही इज कमिंग टू द ग्राउंड नो सिचुएशन दा दे ची आगा मतलब एमकेएम ची कल सपोर्ट वे ड्रा को मासर ची कम लेटेस्ट फिगर्स उनका रिसर्च टीम राखड़ी दिनो दागे मुताबिक कौम असम्बली की द अपोजिशन सर दावख यो सल 15 या अराकीनु सपोर्ट हासिल दे द सरकार सर चिकम सपोर्ट ते आगा यो सल स्पेता खौशा तरा गुरजेदा ले दे नो इट मीन च द अपोजिशन पार्टियानु सरा कम सपोर्ट ते द अराकीनु नो आगा द मेजॉरिटी नोम सेवा दे मेजॉरिटी 173 पकार दी दागुई सर पक द अराकीन सेवाम दी बल द पीटीआई चिकम पल मुनहरिफ अराकीन दी कागुई हम पा वोटिंग पर मौका बांधे द सरकार खिलाफ वोट वर्को नो मैं भी च द फिगर चिकम दे 200 अराकीन को असम्बली तो रसी नो सरकार लानड़ो बल्कि तले वाला खैर एनी हाउ खबर दाम नचे हमेशा पशान माओ प्रोग्राम से वा खबर कवला चे इमरान खान कमुरो गुरु एज अ प्राइम मिनिस्टर गुरु चकम दे वक्त खपल कम असूल व चकम तरीके से खपल हुकूमत कवला ओगो चेबा गलती स्टार्ट चले व चकम द रिजेक्टेड चकम खलक वो नूर पार्टीज वाल चकम खलक वो अगर दो खपल पार्टी शामिल करम अमदा से खलक खपल चकल टाइम तराशी लक उस गुरी चे उस बला पार्टी मख्तरवान बला नजारी खबर दा टोल खपल खबरी दे बले पार्टी के शामिल सी
نو دا چې کوم دي ریجیکټډ چې کوم خلک دي دا کابینه چې کوم دو والا دا سٹارټ چې ماته پته و چې دا به اینډ ټایم باندې یو ټرن خلی او دو همیشه په شان دا کارونه کړي دي نو هغه ټایم ته عمران خان ته پکاره چې کوم خلک په میرټ باندې چې کوم خلک لازمي چې کوم هغه پارټۍ پاره چې کوم اهل و هغه خلکو اغستل لازم سر دا خبره سکند کومه مطلب وی آر جرنالست وی آر ناٹ لیډر موږ سیاسي شخصیات نه یو ځان ته لیډر قیادت نه وایو لکه تاسو دا خبره کوئ چې ما د سٹارټ نه دا خیال و چې دا کم سیاسي فصلي بټیر د عمران خان سر په حکومت کې دي دا به تیزي لوټې تاسو ورته ووایه مطلب ټیک ده خو د عمران خان په لیډرشپ باندې دا کوېسچن دی چې یو جرنالست ته پریشه خان ته پته شته د ملک نورو خلکو ته پته شته عمران خان څنګه د سیاسي لوټې په حکومت کې شاملول او بل بیا دی د الیکټیبلز نوم ورکول چیرې زر اسمان نه فرشتې نشم راوستې اټ مین چیرې د هغه لیډرشپ سکلز چې کوم دي هغه نه ډیولپ دي نه پالیش دي نه بلکې زویمه چې تر ډېر حده پورې هی کوډ بی ا ګوډ کرکټ کیپټن بټ ناٹ ا ګوډ پولیټیکل فیګر پولیټیشن ایٹ لیسٹ زه به لیډر یم نو ګایډ لاین به زه صحیح طریقې سره ورکوم خو هغې ته نه پته چې عادتونه نه بدلیږي او همیشه به شان لکه اوس که اپوزیشن چې کوم د دې وخت ناسته هغه هم کوشش تا کوي چې زیات نه تراکین هغو سره شامل سي چې هغو ته لږ سټرانګ هغه میلاو سي او ورسره چې کوم د حکومت دې وخته ختم سي نو دا کار خو به همیشه په شانتي حرمیت ته به دې چچوي نه غواړي انفورچونیټلی زه به دا ووایم چې مدثر خو اول موږ منو چې دوی نن څوک مناو کړی څوک مناول پکار دي زه څوک نه مناو زه فلحال امید نشته that was the lighter دا خبره چې دوی وکړه خو خبره دا ده چې زه په دې خفه یم چې ټیک ته مهنګایي ډېر مسایل موږ هغه سره ډېر څه اختلافات هم کیدی شي خو د حکومت داسې روانې ده ماته د نهرو هغه خبره یاد شي چې میں نے اپنے شلوار میں اتنے ناڑے نہیں بدلے جتنے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں هغه خبره ده چې ګوره 4 سال دی پوره شي دی نو مخکې چې کوم سچویشن بیا چې کوم لیډرشپ تاسو کوم خبره وکړه چې کوالټي نشته ماته د پاکستان تاریخ راوباسه پاکستان کې کوم داسې راغلی نه دی چې هغه د لوټي ځان سر ساره نه جوړ کړي دا اسټابلیشمنت یو سو لوټي اخی ځان سر بالکل تیار چې کوم ټایم کې گیم جوړول دی روانول دی پروګرام کې زه چونکه دغه ټکي د تاسو چې سره دا نشم ویل دا ټکي ته همیشه استعمال نه چلاکت مکه سیاسي بیانات نه ورکوه صفه صفه خبرې کوه مطلب لکه جرنالست کنه اشاره کوي نو زه نه ډېر یادېږم په دې باندې نه پناه غواړي نو زه انفورچونیټلی چې داسې خلک چې دی بیا تاسو خبر دی کې شک نو چې وزیر اعظم عمران خان صاحب چې کوم اخر یو څو غنټو نه بعد به موږ د وزیر اعظم د لفظ هم دغه سابق بیا به سابقه شي حالات چې کوم دي حالات چې کوم دي د پرایم منسٹر کرنټلی از د پرایم منسٹر نه پریشن نو لار پاتې نه ده بکی بهشک قوم او عوام چې کوم دا ورسره ولاړ ده لاست ټایم هغه جلسم تاسو کتله چور عوام سپورټ کوي سټل عوام خو حالانکه مهنګای لوجه خلک تباہ او برباد له خو بیا هم بالکل تاریخي جلسه وا معاملې دلیوا بس د احترام ز اختلاف لرم جلسه معاملې دلیوا ما کور کړم و سحر تلم ما سوتن تی راغله ما له دور ټایم چې شکل ته لنګر خو نه خرڅې ریپورټینګ زما جرنالست خو کار دی نو دا تاسو چې ریپورټ ورکړی بیا ولس سپورټ نو بالکل ټیک ته یو څو زره خلکو دای سپورټ وسر مخکوم او سر روسم شته دا څه غټه خبره ده سر جلسې تاسو هم کور کړ زومال ته په ګراوند باندې ما بیا ز پی ډی ایم جلسه چې کوم ما کور کړ بلش پچ کوم وا بلیو می ټیک شو ما چې دا دلته د خلکو سر زما کوم رابطه کوم خلکو سره خبرې اترې مونږ کولې ډېر خلک پکې ما داسې ویل دل چې هغه د داسې لاخونه کوم خلک راغله چې خپل پیسې د جیبه پیسې لګولې د بریانې په پلیټ باندې یا د په 100 روپۍ چې کوم په کرایه خلک راولي هغه هم نو حالانکه زم دغه کارکونن سره زیاتې شوی پی ډی ایم دغه کارکونن سره زیاتې ځکه شوی چې باقاعده تحریک انصاف باره کې د ریپورټس راغلي چې هغه هر کارکون له پیسې ورکولې راایستل بلکې دا ریپورټ چې دي کنه عموما ما کتلې د پی ډی ایم چې کوم جلسې ما کور کړی بلکې پېښور یا د ګجراوالا کوم زید ټول سر ګرځیدل ما د پی ډی ایم جلسې کې بلوز شپتلې ما زیاتره د مدرسې ماشومان راوستیو ټیک شو او بیا چې کوم ریالټي وا نون سره هم هغه سي تاسو مدرسې تاسو هم هغه ټایم کې مریم نواز یې سټیم رااله هغه ټایم کې مونږ چې کوم ایکسپیکټیشن چې رش بم ډیر زیات ډیر خلک وي خو هغه سي رشم نو زه دې غاړو ګورم چې نه لس پارټیانې اند دین یو پارټي دم ډیره غټه خبره ده چې د کې شک نشته چې وس دې ټایم کې پاپولرټي د خان صاحب چې دا هغه کمشینه د سوشل میډیا هغه خلک په سوشل میډیا چې کوم په عمران خان باندې تنقید کو و زغی په هغه خلک بیا سپورټ کوي نو راغلي ترين نور چې کوم اطلاعات راغلي دي هم د خپل کتونکو سره شریکو نن وزیر اعظم عمران خان د ځینې جرنالست سره ملاقات کړې ده په هغه ملاقات کې دا خط خبره شوې ده کم خط باره کې چې عمران خان په
27 مارچ امر بالمعروف جلسه کې دا عوام ته داسې کړی چې ما ته خط راغلی دی او ما ته دمکي راکړی شوې ده ورسره دا ویلی شوی چې ملکي سلامتي چې کوم د هغه په خطره کې ده. نو داسې قسمه خبرو بیا چې کله پې د اپوزیشن له طرف نه ډیمانډ وشو چې یاره دا خط خود ته مطلب منګړت دی د حقیقت نشته. نو بیا وروسته ریپورټس اوس چې کوم تازه راغلي دی هغه دا دی چې دا خط د یو ملک له طرف نه نه دی راغلی بلکې دا د یو امبیسیډر میمو ده او امبیسیډر چې کوم دی د پاکستان امبیسیډر دی یو فارن کیپټل کې هغه تعینات دی او هغه له طرف نه دغه خط لیکلی شوی دی او خط کې هم دا ویلی شوي دي چې مطلب که فرض کا ستا خلاف عدم اعتماد ناکام هم شو نو بیا به پنجاب کې ستا خلاف ماس ایجیټیشن کیږي. دا د خط میمو ده. ادروایز عمران خان چې کوم وایي چې دا دمکې د هغه دمکې د داسې څه دمکیانې پکې نشته. نو دغه خط چې کله مندرجات نن د پرایم منسټر له طرف نه د سینیر تا په خپله ویلی ده چې کوم تر اوسه پورې اطلاعات راغلي دی هغه دا دي. اطلاعات خو ډېر راځي. دې ټایم کې چې مونږ ګورو که نه د کې جرنلسټ چې کوم کمیونټي ده هغې کې تقسیم مونږ ګورو. یو جرنلسټ کمیونټي هغه دا هم وایي چې یاره دوی پاکستان د ریاست د پاکستان نه څه کوېسچن چې تلي هغه هم د پاکستان امبیسډر ته او هغه ځینې چې کوم د هغې جوابونه راغلي په دې خط کې دي څه تجزیه دا هم ورکوي چې حوالې سره ډېر خلکو ډفرنټ یو نو ډفرنټ ویوز دي. دا خبره ټیک ده. دي نو چې کوم اصلیت د خط والا دا فلحال خو مخې ته نه ده راغلی. او بله خبره به دا وکړو چې فلحال که موږ عمران خان دورې حکومت خبر وکړو نو اوس خلک ډېر وایي سپیشلی مدثر هم وایي چې 4 ګنټو نه پس پکې دی سي دا حکومت چې کوم دا میبي عمران خان ول نسی پته. نو زه خو دا وایم چې کوم پارټۍ یا چې کومه پولیټیکل پارټۍ پاکستان سره لویل د دې وخته پاکستان فلا لپاره کار کوونه غواړي زه هغې سره یم او دوامو دور ته ګرانو کتونکو تاسو هم پروګرام چې دی په ټاپک باندې شرکت کولی سو. بله خبره ده چې عمران خان هرمیت په دې باندې به زه عمران خان همیشه اپریشیټ کوم که خارجه پالیسي په حوالې سره وګورو نو عمران خان ډېر زیات ایفرټس کړي دي پاکستان نوم یې پوره دنیا چې ډېر زیات روشن کړی. دې نه علاوه چې که موږ وګورو نو عمران خان چې کومه یو طریقه کار ده یو چې کومه هغه ولغه پرسنالټي ده نو هغې سره واقعي ډېر کوشش کړی ده پاکستان سره. تاسو چې دې حوالې سره ریپورټ هم جوړ کړی ده. پلیز دې کې شک نشته چې کریزمیټک پرسنالټي د خان صاحب ده. خو خارجه پالیسي زه دا وایم چې وزیر اعظم د کولهاړي چې ده که نه د تبرګې ورته پښتو کې موږ وایو که نه دا په خپله یې وهلې ده. اول خو کوشش ده چې کله بیټ د بله چې کومه وه هغه د جیت نشانو هغه ټایم کې هغه ورکرز چې کوم د ده ورکرو اوریجنل کسانو هغه د هغوی له ټیکټ ورنه کړه اګنور یې کړه. دویمه خبره چې بزدار شانې کس درېیمه خبره خارجه پالیسي به زه دا وایم چې زموږ ایکسپورټ چې کوم دی هغه ټول مغرب ته دی. ٹھیک شو الته تا مغرب اگنور کو ارصد اگنور کو کوم ستا چې کوم زموږ چې کوم امدادو آی ایم ایف ورلد بینک دا ټول لون چې موږ د امریکا نه راتله ټیک شو او ټول د هغوی سپورټ سره دا ملک چلیدو. بل طرف ته موږ ګورو نو زموږ رشیا سره څه داسې ده اوسه پورې 2% زموږ ایکسپورټ دا پریشي چې کومه خبره کوي چې عمران خان آزاد خارجه پالیسي دی حوالې سره ما خیال تاسو یو مزدار غونډه ریپورټ هم جوړ کړی دا ګرانو کتونکو دا ریپورټ ګورو په هغې نه پس بیا واپس راځو په دې باندې هم لږ ډسکشن کوو. وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف ځینې نور مشران بار بار یوه خبره او دعوه کوي چې عمران خان د پاکستان خارجه پالیسي آزاده جوړه کړې ده یعنی یوه داسې فورن پالیسي د کم تحت چې بین الاقوامي سطح باندې حکومت پاکستان خپلې فیصلې په خپله باندې کوي نه چې د نورو ملکونو په اشارو باندې. मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें. نن مونږه د عمران خان د دې دعوې جایزه اخلو چې آیا واقعي د پاکستان فورن پالیسي آزاده ده او که نه او که نه ده آزاده نو ولې نه ده آزاده. خو د ټول نه وړاندې به لږ دا څیز ایکسپلین کوو چې خارجه پالیسي وایي څه ته. خارجه پالیسي یعنی فورن پالیسي د یو ملک د نورو ملکونو حکومتونو یا عالمي تنظیمونو او ادارو سره تعلقات او د دغه تعلقاتو لپاره فکری بنیاد ته ویل کیږي. د خارجه پالیسي په رڼا کې بیا سفارتکاران د خپل ملک د مفاداتو تحفظ کوي. خارجه پالیسي باندې مختلف عوامل اثر انداز کیږي تاهم هر یو ملک کوشش کوي چې د خپل مفاداتو مطابق پالیسي جوړه کړي.
دا خبره کول چې د پاکستان خارجه پالیسي آزاده ده یوه ملنډه ښکاري ځکه چې د دې په شا باندې ځینې وجوهات ترې راځي چې د هغه وجوهاتو جایزه واخلو. د آزاد خارجه پالیسي لپاره د ټولو بنیادي څیز مضبوط معیشت دی. د دنیا هغه ملکونه کم چې معاشي توګه باندې مضبوط دي هغوی تر ډېر حده پورې خپله خارجه پالیسي پخپله جوړوي، مثلا روس، چین، فرانس، امریکا وغیره. ته هم کمزوري ملکونه مثلا پاکستان آزاد خارجه پالیسي نشي افورډ کولی ځکه چې د پاکستان معیشت کمزوري او په قرضو او امدادونو باندې چلیږي. چې یو ملک خپل سالانه بجټ د عالمي ادارو په احکاماتو جوړی هغه به څنګه آزاده خارجه پالیسي جوړه کړي. د آزاد خارجه پالیسي یو بل بنیاد مضبوط دفاعي طاقت دی. ګر چې پاکستان دفاعي طور باندې مستحکم دی ته هم د پاکستان زیاتره وسله د چین، امریکې او فرانس جوړه ده. پاکستان آرمي خپل عسکر د تربیت لپاره امریکا او برطانیه ته لیږي. زموږ F-16 میراج او J-10C جهازونه ټول غیر ملکي دي. زموږ الخالد ټینک، بیلسټیک میزایل پروګرام، ریډارز او سمندري جهازونه د نورو ملکونو پیداوار یا د هغوی تکنیکي اشتراک سره جوړ کړی شوي دي. په داسې حال کې څنګه پاکستان آزاد خارجه پالیسي لرلی شي دا یو لوی سوال دی. د آزاد خارجه پالیسي لپاره مضبوط تجارت پکار دی. د پاکستان لوی تجارتي پارټنرز چین، امریکا، یورپ او خلیجي ملکونه دي. د دغه ملکونو سره تعلقاتو کې معمولی انبن زموږ تجارت لپاره لوی نقصان راوړي شي. په داسې حال کې کله هم پاکستان د دغه ملکونو سره خپل تعلقات نشي خرابولی. د پاکستان ورک فورس یعنی مین پاور زیاتره په مغربي ملکونو او په خلیجي ملکونو کې روزګار کوي. که چېرې پاکستان د دغه ملکونو سره تعلقاتو کې معمولی غونډه کې هم خرابتیا راغله نو دغه ملکونه کولی شي چې پاکستاني خوارکاخ یعنی مزدوران واپس پاکستان ته راولیږي د کم سره چې به د پاکستان زر مبادله باندې ډېر غټ اثر پرېوځي. د پاکستان صحت او تعلیم نظام هم د مغربي ملکونو په تکنیکي او مالی مدد ولاړ دی. هر کال په زرګاو سټوډنټس تعلیم لپاره مغرب ته ځي. مغربي ملکونه موږ له د پولیو خلاف مدد راکوي. د کرونا ویکسین نه واخله تر نور ضروري طبي سامانه پورې موږ په مغرب باندې انحصار کوو. دا او داسې نور ډیر عوامل شته د کوم په وجه چې د پاکستان غوندې غریب ملک لپاره absolutely not ویل یا we are not your slaves دا خبره کول صرف سیاسي بیان بازی ښکاري. عمران خان د حکومت بچ کولو لپاره ولس ته داسې رنګینې خبرې خو کولی شي لیکن د حقایق په رڼا کې داسې کول ممکن نه دي ځکه چې تر څو پاکستان معاشي طور باندې مضبوط شوی نه وي تر هغې پورې د آزاد خارجه پالیسي خبرې کول صرف سیاسي بیان بازی ده. So रिपोर्ट تاسو کتو and I'm hopeful چې ډیر سیزونه به تاسو په ذهن کې کلیر شوي. د یو آزاد خارجه پالیسي لپاره چې کوم بنیادي سیزونه پکار دی هغه په دې رپورټ کې ایکسپلین کړي دي. بل یو خبره کول چې absolutely آزاد خارجه پالیسي دا د دنیا یو ملک هم نه لري. سوپر پاور امریکا چې کوم دا نو هغه خپل تعلقات د یورپ، د چاینا، د روس سره په یو بیلنس کې ساتي. مطلب دا نه دی چې امریکا یو اټمي طاقت دی یا ورلد پاور دی نو هغه چې څه غواړي هغه کوي بلکې بین الاقوامي معاهدې دي، د انټرنیشنل لا ده، انټرنیشنل کنونشنز دي، ویانا ده، جنیوا ده، ورسره بیا د جنگ متعلق قوانین. نو امریکا هم absolutely خارجه پالیسي نشي لرلی. چې دغه غټ ملکونه خارجه پالیسي آزاده نشي لرلی نو د عمران خان له طرف نه دا خبره کول چې ما خارجه پالیسي آزاده کړې ده یوازې د روس دوره کول یا د امریکې د یو ټي وي چینل سره په انټرویو کې دا ویل چې absolutely not, this is not foreign policy. IMF ته مونږه هر ټیم کچکول نیولی، ورلد بینک تم نیولی، اسلامک بینک تم نیولی، چاینا تم نیولی، یورپ تم نیولی. مونږه لکه مطلب سمپل پریکټیکلی دا خبره کو زمونږ په گاونډ یا په چاپیرچل کې چې یو کسي دا مچمان نه پریدي چې هغه حکومت خلاف خبرې مکه په گاونډ یا په چاپیرچل کې چې کله یو کسي هغه غریبي نو هغه د مالدار خلکو په انفلوئنس یا انډر انفلوئنس اف دیز ویلتي پیپل. سمپلی یو غریب ملک چې کوم دی هغه د طاقتور ملکونو د انفلوئنس لاندې راځي. دا څنګه کیدی شي؟ دا څنګه چې په دې رپورټ کې واضح شوی ده د ګورنمنت له طرف نه جست پولیټیکل د پبلک کنزمپشن لپاره یو بیان بازی ده حقیقت سره تعلق نه لري. تاسو دې خبرې سره اګری کو چې دا هیستوري اور ریپیټس لا څنګه عمران خان هم دا خبره وکړه چې ذوالفقار علي بوټو صاحب هم دا خبره کړه چې آزاد خارجه پالیسي ولنو اخته د نواز شریف او دغه مولانا فضل الرحمن هغه وخت هم دغه سي کارونه سٹارټ سوري زه تاسو کټ کوم نواز شریف په هغه ټایم کې نو مولانا فضل الرحمن نو هغه پارټیز وی هغه وی هغه ټایم کې نواز شریف په پالیټکس کې نو نه پارټي خو وا کنه لیکن پارټي خو وا کنه کتون کو لپاره کریکټ کو دیر واز نو نواز شریف نو فضل الرحمن
البته مفتی محمود صاحب نه پریشه خبر تاسو بالکل ټیک ده چې کریکټرز جدا زموږ د کردارونو چې دا بدل شي دي خو موږ د هیستوري ریپیټ شو خو خارجه پالیسی باره کې ک بھټو صاحب هم داوی کولې کنه د کوم شک نشته چې د مدثر دا رپورت ډېر بریفلی د هغه خلکو ته دا چیز ډېر زبردست طریقې سره دا اپریشیټ کوم دی باندې چې ډېر کسان ته نه د خارجه پالیسی پته شته او نه خلکو ته ابسولوټلی نوٹ چې کله خان صاحب نو یو جذباتي یو پاکستاني قوم موږ ډېر جذباتيان یو او هغه په سوشل میډیا ډېر ټاپ ټرند روانو چې ډېر غټ کار وکړو خو دا هغه خمیازه چې دا هغه ملک ته ګور هغه موږ آی ایم ایف نو لون چې موږ کلالو ورلد بینک ته زو ډېر مسایلو موږ مخه ده بیا داسې ملک چې په قرضو ډک دی او ته خارجه پالیسی څنګه آزاد چې ډېر ملکونه نشي او د ټیم کې سپر پاور دی ډېر داسې ملکونه دغه انحصار چې په نور ملکونو باندې دی بھټو صاحب ختم ته چې بیا موږ ګورو هغه ختم اوسه پر بیان دی کولاو شي کنه هغه حقیقت دا څه بیان بیازنی چې کوم دی هغه کوشش د پولیټیشن دی چې د عوام اٹیک کی خپل طرف ته لیکن حقیقت کې هغه حقیقت سره دومره دغه د روابط یا دومره مضبوط نه چې هغه ته دا وایي چې بالکل خان صاحب بالکل خلیام د خبرې وکړې ډېرې خبرې وکړې دا نقصان د ملک لوم ورکوي او ستا پالیټکس لوم ورکوي دې ټیم کې زه وایم چې خان صاحب دا دوه درې غلطیانې چې کوم وشوې دا نقصان هغې لوم دا وزیر اعظم نن چې کوم د مسایلو دته مخه ده یا دته دا تھریټ شي ټول دي دا ټول شي ته چې موږ دا ټول یو ځای کړو نو دا د خپلې غلطیانې چې هغه غلطیانو نه انسان د ماضي نه ډېر سبق زده کولو کوشش کوي او حالانکه خان صاحب ته زه دا وایم چې بک ریډر دی هغه ډېر ټیک شو هغه باوجود د هیستوري نه کم سے کم هغه لږ ډېر سبق اغسته نو دا غلطیانې به هم نه وکړي اصل کې زما په خیال د پرایم منسٹر د کم ټیم چې هغه په یونیورسيټي کو یا په کالج کو د هیستوري کلاس په نو هغه مې به چې کالج په کینټین کې زیات وخت تیر کړی ځکه هغه کله وای چې جرمني اټلیست خبره مکه چې کوم یونیورسيټي نه سبق ویل دا چې کوم جرمني هغه وای جرمني او جاپان په یو بارډر باندې دي بیا د رومي کول چې کم دی هغه راخلي هغه د بلچا د کول سره شریکي بالکل هم دغه شانتي بیا د دې سره هغه لکه معاف هم کا ګرام دی مشروم احکاری نه 70 سال عمر دی یو منټ کنه کې دې سي سړی یو خبره تر ویرم شي انسان دا سم ټایمز مانم سيزونه ویر شي سم ټایمز دا چې ما پورا شپه یو سټڈی کړي خو اینڈ ټایم ته بلانکس کې دې سي دا غلطیاں انسان نه کې دې سي دا نور کوم پولیټیکل پارټیز یو منټ دا نور کوم پولیټیکل پارټیز لکه مریم نواز صاحب کو اوس ګورغه اوس کم د نمائندګي کې کومه د بلاول بوټو ګور نو دا کم خبر نه کې کم شانه کې دوه پس کم خبر سوشل میډیا باندې نو وایرل کیږي کم سړی پس نه خاندي اټ لیست هغه ته هم ګورو عمران خان کزه ټالنت حواله سره ګورو کزه از د کم لیډرشپ کوله په حواله سره ګورم نو آی ډونټ ثینک سو چې په باندې خبره کوونه مور ته خیر راغته اني هو ګرنه کوم پروګرام چې مقصد دی وړي شاند مې ول د مې نه پس واپس راځو چې بل په لمه صرف او صرف مونږ سره اوسه دن کو پروګرام چې غریبه تاسو ته هر کلی وایو امید لرم چې نن پروګرام تاسو ډیر خوښي بیکاز نن چې کوم ټاپکس دی هغه ډیر زیات سیریس ټاپک دی ملکی چې کوم حالات روان دي هغه چې کوم د ډیر زیات په دې باندې موستي خلک به خوشحالي په موستي خلک چې کوم دی په خپه به منځ چې اوس چې کوم حالات روان دي په باندې هر کس چې کوم دا ډسکشن تبصره تجزیه روان دي چې چې بکیر چې بنه کیږي موستي خلکو خو دا سټیټمنټ ورکړي چې کې دیسي حکومت 3-4 غنټو بعد ختم سي اني هغه ګران کتن کو تاسو هم لایو کال کولای سو موږ پروګرام کې دی ټاپک باندې حصہ غستل سو دین علاوه مدثر بلدیاتی الیکشنو خبره هم لګو کو چې اوس کا بلدیاتی الیکشنو کې هغه چې کوم دا هغه اثرات بچي په عوام باندې او په حکومت باندې زم چې اول مدثر په دې من تاسو رڼا واچو به زه هرمیت پلم ورزم جی د خیبر پختونخوا په 18 ضلعو کې په 13 مارچ یعنی 31 مارچ باندې بلدیاتي انتخابات دي دا دویمه مرحله ده د نه وړاندې چې کوم انتخابات شوي نو هغه هم تاسو ته معلوم دي چې په جنوري کې دغه انتخابات شوي په 19 جنوري باندې او د خیبر پختونخوا باقي علاقو کې دا فیز وایز وکړل شول اوس په کم علاقې دي یعنی کومګه سوات واخلو کور سره مونږه مالکن واخلو یا کومګه دیر واخلو یا نور ایریاز واخلو ایبټ آباد هزاره ریجن واخلو د کے پی په ساوث کې نو التبا د په 13 مارچ باندې خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات دویمه مرحله کیږي په دې دویمه مرحله کې به خلک د خپل
لوکل مسلو د حل لپاره یعنی د کوڅې حل کوڅه چې کوم د هغه پخول غواړي نالی پخول غواړي پیپ نشته د اوبو پیپ نشته دلته سکول او نشته د ټایم چې به ډېر داسې کارونه چې کوم یې نه کړي پوره د څلور کالو چې هغه به وکړي 2000 د هغې لپاره به خلک سبا د نمایندګانو یعنی د یوت کونسلر د ماینورټي کونسل د ومن چې کوم کونسلر د هغې تحصیل چیرمین او د میر چې کوم غټ ښار دي پای کې به میر ځي نو د هغې لپاره به چناو کیږي نو دغه چناو انتهایی اهم دي دا په داسې موقع باندې کیږي چې د تحریک انصاف کم کینډیډیټس دي نو موږ ته داسې ریپورټس راغلي دي چې هغوی وس پبلک ته تللی نشي چې څنګه به هغوی دا خبره پبلک ته کوي چې موږ د پی ټی آی یو موږ به ستاسو لپاره دا وکړو هغه وکړو ځکه چې د وړاندې نه ورته بیا خلک وایي چې بیټ خو تېر 4 کالونه هیڅ نه دي کړي باقي پارټیان هم په دې میدان کې دي که هغه جے یو آی ده که هغه پیپلز پارټي ده که نون لیگ دی که آزاد امیدواران دي نو یو ډېره هیلتي ډیموکریټک پروسس دی زموږ هم تاسو ته دا وینا ده چې په دې انتخابي عمل کې حصه واخلئ تاسو سره دا یو موقع ده که تاسو ګورئ چې یو سرکار غربت نه دی ختم کړي بیروزګاري نه ده ختم کړي کرپشن نه دی ختم کړي تاسو کلونه چې کم تاسو ووټ ورکړی و هغه یې ضایع کړی دی نو ستاسو سره دا موقع ده چې تاسو د دې ووټ په ذریعه باندې د دغې خلکو نه څوک کرپشن کوي د دغې خلکو نه څوک چې دروغ وایي فراډ کوي ستاسو سره د هغې خلکو نه یا د هغې حکومت نه بدله واخلئ او داسې کینډیډیټ سپورټ کوي څوک چې ستاسو په نیز باندې ستاسو مسلې هوارولی شي او تاسو چې کوم دا ووټ ته دا ډیر زیات اهم ده پلیز دا خپل ووټ هم مه خرڅوئ په دا ووټ چې کوم دا چې کوم کس تاسو صحیح لګي چې هغه د ملک حق چې بهتره ده تاسو په حق چې بهتره ده هغه ته خپل ووټ لازمي ورکو هرمیت عموما موږ ګورو معذرت دی د خبرې دپاره چې موږ هغه کس سپورټ کوو چا چې ډېر زیات کرپشن کړی چا سره چې ډېره زیاته پیسې وي دې ټایم کې کوم بلدیاتي الیکشن چې روان دی ته علاقو ته لاړ شه مختلف علاقو ته چا چاته چې کوم ټکټ ملاو شوی دی آیا هغه ورکر دی یا نه دی بیا تاسو سوچ وکړئ چې چا سره چې کومه پیسه ده چې کوم بلیک منی ده هغه په څنګه طریقه باندې نن سبا څوک روډونه جوړوي څوک پیپ خپل د پیسو جیب نه د خرڅ لګوي حکومت نوم نه علي بله خبره دا ده چې بلدیاتي الیکشن کې موږ د منصر ډېر ښکلی میسج ورکوو یار چې خپل تاسو سره دغه چانس دی چې تاسو خپل د ضمیر آواز باندې ووټ ورکوئ خو هغه کس له ووټ ورکوئ چې کرپشن او دا ختم کړي لیکن موږ عموما ګورو چې بلدیاتي الیکشن چې کله راځي دی کې برادریاني خاندان دی کې پارټیانې ما ډېر کم لیدلي چې پارټیانې هم پارټي څوک سپورټ کوي ګورې څه ته چې خاندان نه تر زوی مې ولاړ دی برادرۍ نه مې ولاړ دی دله به ووټ ورکوم دله به نه ورکوم دا شی نه موږ ډېر زیات کورو کوشش هم دا پکار دی چې کله اویرنس راشي اوس لاست ټایم په پنجاب کې انډین پنجاب کې عام کسان الیکشن کړی دی چې یو ایم ایل اے چې کوم دی هغه مور چې کومه ده والده صاحبه په سکول کې چپړاسي وه هغه هلک چې د موبایل شاپ و داسې هغو 90% سیټس ګټلي دي نو په کار هم دا ده چې موږ هغه خلک سپورټ کوو کوم چې ایمانداره دي کوم چې ملک اگر هغه علاقې له کار کوي هغه علاقه کې اکټیو دي او هغې کې د خلکو په کار راتلی شي داسې کسان په کار نننی پروګرام کې یو پروډکشن کول غواړم د 19 جنوري چې کوم د بلدیات انتخابات وړومبی فیز و او پای کې چې کم تحریک انصاف ته بدترین شکست ملاو شوی دی نو آی ډو تھنک اینڈ آی پریډکټ چې په سیکنډ مرحله کې هم د تحریک انصاف د کینډیډیټس چې کوم دي د پوزیشن ډېر کمزوري دی زموږ سره کولر دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام زه زمان مولا خیل کوټه نه خبرې کوم جی زمان رورا سبا ویل غواړئ سردار صاحب تاسو ډېر ډېر سلامونه جی ډېره مهرباني ډېره مهرباني زموږ د ملګري د صاحب د انالیسس دونه اکیوریټ انالیسس دی اور دونه نالجبل انالیسس دی زه یقینا د همیشه چې دی انالیسس اورم او ډېر لاجیکل مدثر بالکل جی مدثر اوکے مهرباني جی مهرباني ما وی چې زما د تعریف یو دوپاره انیویز زمان بھائی ډېره زیاته مهرباني تاسو موږ ته کال کړو چې کوم نور زموږ ملګري دی موږ ته کال کوي نو هغوی ته موږ دا وایو چې کله تاسو ټلیفون کوئ نو زموږ سره چې کوم زموږ موضوعات دي په دې باندې تاسو سره گفتگو کوئ جی زمان بھائی تاسو سره سنور صاحب جی ما لیټر گیټ باندې تاسو سره خبره کوله جی پلیز سفارتی دنیا کې ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن مدثر صاحب خاص طور باندې ستاسو توجه غواړم جی پلیز زما توجه ده مونږ سفارتی تاریخ کې د دنیا د نړۍ په سفارتی تاریخ کې داسې لیټر چې دی مونږ نو لیدلې یو ما سوای لیټر هغه لیټر چې دی د هغې سنیریو څخه بل شو یعنی ذوالفقار علي بوټو ته چې لیکلی شوی و هغه یو لیکن
سفارتي کم نارمز اینڈ پرنسپل چې دي په هغې کې داسې لیټر نه لیکل کېږي او زه وزیر اعظم صاحب ته دا گزارش کوم که داسې لیټر لیکل شوی دی دا سیکیورټي تھریټ دی او د دې پراپر فورم چې دی هغه انټرنیشنل جسټس چې دی د هغې فورم جوړیږي او دا د یو ان او فورم جوړیږي د یو ان او چارټر کې دا لیکل شوی دی چې یو ملک چې دی بلک ملک کې چې دی مداخلت به نه کوي د هغه د خودمختیاري د زمان سے زه تاسو انټرپټ کوم د دې لیټر حواله سره چې کوم تازه ترين حقایق دی هغه داري چې دا لیټر د یو ملک نه طرف نه لیکل شوی بلکې د پاکستان د امبیسډر میمو دا یعنی زمونږ هاي کمشنر یا امبیسډر مونږ ته را لېږلی دا لیکن تحریک انصاف یا د سرکار له طرف نه دې ته کم رنګ ورکړی کیږي چې مونږ ته ډېره غټه دمکی دی یو ملک نه ملاو شوی دا نو تازه ترين حقایق دا دي چې په دغه مطلب دغه یو پولیټیکل منوورینګ دی د ګورنمنت چې په طریقې سره پبلک اوپینین د اسلاموفوبیا یا د انټرنیشنلی آزاد خارجه پالیسی د دې پاړ کې د سرکار په حق کې ادروایز حقایق دا دي چې د سشتنه کنه که شوی نو پاکستان به خامخا په یو ان یا په بل فورم باندې نام مسله چوته کړی و مدثر ګورئ په پولیټیکل هغه کې په سیاست کې یو خبره ای بیک فایر دا هغه د وزیر اعظم صاحب دا کوشش چې دا بیک فایر بیک شو جی جی وښه کنه نو پولیټیکل کم چې انالیست دی او کم پولیټیکل ساينټیست چې دی هغه دا وایي چې داسې اقدامات نه دي کول پکار چې هغه فایر بیک شي نو دا فایر بیک شو او د دې پراپر فورم دا دی چې تا امبیسډر راغواړه بل فرض که یو ملک دا کړی ده نو څه د هغه امبیسډر راغواړه نارمز اینڈ پرنسپل دا وایي بالکل چې کوم ډیپلوماټیک پروسیجرز هغه فالو کول غواړي ډېره مننه زمان سے تاسو موږ ته بلوچستان ټلیفون کړو تاسو ماشاءالله زما په خیال چې په انټرنیشنل افیرز باندې ډېره جوور سوچ دی جوور فکر دی او دا سيزونه ګوري نو هم دغه شانتي اویر سټیزنز موږ له پکار دي بل کومګه لکه د دې لیټر خبرو کو نو پرایم منسٹر چې کوم د سرپرایز اعلان کړو په 27 مارچ جلسه کې ډیرو خلکو دا غنل چې را بر سرکار متعلق څه اهم اعلان وکي لیکن عمران خان الټا یو پندورا باکس کو لاو کړی دی هغه پندورا باکس دا دی چې وسمره هم وخت تیریږي نو هغه کې نور کوېسچنز پیدا کیږي او خلک دا وایي چې پرایم منسٹر لا نېشنل سکیورټي باندې داسې قسم بیان نو ورکول پکار پرایم منسٹر لا په فورن پالیسی باندې ځکه چې زموږ په دوست ملکونو کې زموږ په دشمن ملکونو کې په ټولو کې دا فکر دی چې د پاکستان د پرایم منسٹر داسې امیچور سټیټمنټ څنګه ورکولی شي بالکل صحیح خبره کو تاسو Thank you. زه په دې باندې کمنټس نه کوم ورکونه غواړم بیکاز ما ته همیشه لګي چې عمران خان چې کوم د یو همیشه بلنټ انداز سره خبره کوي ډیر تاسو جذباتي مرته خو ما ته لګي چې کله هم خبره کوي هغه بالکل او بالکل ټیک نه مطلب ټیک ولا نه وایم خو زه هم چې اټ لیست لیکن دا منصب هم دا ډیر اهم منصب دی پریشه کله چې لکه تاسو د ځمېداري کرسي ملو شي دا هغه به تاسو باندې ډېر ټول ریسپانسیبিলিټي د ټول ملک تاسو باندې به د ټول ادارو ریسپانسیبিলিټي په تاسو باندې کوشش هم دا پکاري چې داسې حساس معاملات چې کومي هغه په اوپنلی ډسکشن دا پکارو نه دي ایگزیکټلی ځکه چې تاسو کو په انټرنیشنل هغه باندې خبره کوم پالیټکس لپاره پالیټکس چمکول لپاره تاسو ډېر خبرې دي سیاسي خبرو لپاره بیانات ورکول پکار زه دا پریشي بیبي د خپل خبره کمپلیټ کینو زه لګ ما سره د یو جواب نه تاسو ما ته جواب ته جواب په جواب راکړي دا عمران خان وسوم دا خیال لري چې په کنټینر باندې اپوزیشن لیډر ولاړ یم که تاسو یاد شي 2014 کې چې کله درنه و نو هغه به روزانه پبلک کې د سسپنس لپاره څه خبره کول چې نن به یو ډېر غټ اعلان کوم نن به زه دا خبر کوم نن به ګوته چوتیږي امپایر به وایي چې او نواز شریف سرکار ټاپل هغه منټالیټي نه راوته نه دی او عمران خان پرایم منسٹر په خپل په انټرویو کې دا ویلي چې ماته چې کومه بشرا دا غوي وایف ته نو ماته وایي چې یور توس په کنټینر ولر سیاستدان نه توس پرایم منسٹر اچھا یو منټ کنه فی الحال دور ما بایست کېږي فی الحال لکه ته نیوټرل ځان ساته فی الحال یو کال دا کال خپل بیا غینه بس خبره کو السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبرې کو روزانه لکم جی ما کال کړه الله می عزتمن کړي ګل ملک چافدین خبرې کوم جی تاسو هر کلی وایو چې وینا غواړم زه تاسو درې وړو ته ډېر په درناوي او ډېر په مینه سلام وایم وعلیکم السلام وعلیکم السلام بل دي تاسو دا خبرو کړل د اعتماد باندې سره او د بدیاتي الیکشن باندې سره جی جی نو څنګه چې مدثر صاحب وایي چې ډېر بدترین شکست لکه دوی ته راغی کنه خو زه به دا وایم چې لکه په دې روان الیکشن کې چې کوم دی نو دا کوم چې دویمه مرحله ده جی په دې کې چې کوم نو باقاعده به لکه د بدترین نم زیات چې کوم نو شکست دوی ته راځي ځکه
چې دوی لکه عدم اعتماد په درې وزیرانو باندې پیښ شوی دی کنه دوه مخکې یو دا یو نو د کال د کوم وخت خبره وکړه چې را بټو صاحب چې کوم نه لګي تر خط نو واقعي هغه خط صحیح لیکل شو هغه چې کوم په جنرال اسمبلی کې هغه اوس له وته او ته دا څه وشته وته ایم ګوینګ لکه دا څنګه لیډر پکار دی کنه او دې دا خط خو او د دې ریزن دوی دا کله بیان نکوه هغه یو ایشو ډېر اهم څه لپاره په امر بالمعروف باندې د کومینو خلک راغون کړو او څه هیڅ قسمه اهم خبره اونې کړل زمونږ د پاکستان زمونږ د عوامو دا بدقسمتي ده چې زمونږ په ملک باندې یو داسې لکه مطلب دا یو سربراه لکه رای کنه چې هغه د کومینو زموږ اکانومي تباه کړله زمونږ د کومینو لکه د ملک هغه معیشت څه دی هغه تباه برباد کړه او خبره دې دا چې هغه داسې فیصلې اونې کړې چې هغه د عوامو په فائدہ کې راشي بل خبره دې اصل ورجانه د ملک اکانومي پاکستان تحریک انصاف تباه کړه تاسو دا وینه غواړو یره دې خو بالکل لکه ډیر زیات نقصان نو اول چې کوم پارټي ترې شوی او ملک اکانومي اسمان ته رسولې و نه جی نه اخ ټایم ته مهنګای نه و عام خلکو ټول سره روزګار وخت ټایم ته نه 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 جی ډیره مهرباني تاسو موږ ته ټلیفون کړو او تاسو چې کوم فکر او نظر دی هغه د خبر ټلویزیون په توسط سره د دنیا یو نیم سل ملکونو کې چې څوک اوریدونکو دی ته ورسېدو زه صرف د دوی د خبرې لږ وضاحت کول غواړم د مهنګای ک فګرز مونږ راواخلو د نواز شریف په سرکار کې 6% او 7% انفلیشن ریټ نو لیټ می کمپلیټ پلیز لیټ می کمپلیټ موجوده سرکار کې 15% انفلیشن رسیدلې دی یعنی ډبل ډیجټس ته تللی دی د سٹاک ایکسچینج د شاید خاکان عباسی په دور کې 57,000 ته رسیدلی انفلیشن نه تاسو لږ اکانومي ته راشه اکانومي معیشت چې کوم د سرکار پاکستان تحریک انصاف 33,000 کې پاکستان سٹاک ایکسچینج چلیږي ځکه چې د سرمایه‌کارانو اعتماد نشته او اعتماد لپاره پکار دی چې په ګورنمنت کې کنسسټنسي وي پالیسی کلیر وي هر یو چیز واضح وي اصل کې غټه مسله دا شی د اکانومي د چې کوم خبرو کړه کنه دا خبره ټیکوم دی د بارا دا چې کله وزیر اعظم عمران خان صاحب انیشیټیو عمران خان په خپل سلور کالو کې حفیظ شیخ بدل کو زوم دا خبره پر اسد عمر بدل کو وس چې کم دینو د پیپلز پارټي پیرزاده سي بیراوستي دغه اکانومي منسٹر کړي ګور هر پالیسی چې راولې هر کوشش چې تام دا چې دا شی مضبوط کم کنه دا اداره مضبوط کم هر کار ډیر په طریقه باندې او ډیر سلولی کیږي عمران خان په هر شی باندې دا سه لاس واچو چې اکانومي ماته یاد دي چې کوم چې تاجرانو هغه سټرایک په ریګولر دا غوي سټرایکو بیا نور شارو کې دومره ټیکسیشن حکومت چلوونو پر یو فرست چانس وکنه موست چې کوم نور چې کوم پارټیز دي کنه هغه ته بار بار چانس ملاسله ده کنه خبرم جواب دی فرست چانس نو په 2000 دینه وړاندې خیبر پختونخوا کې د غوي حکومت او د اوس نهم کال دی په خیبر پختونخوا کې تاسو چې خیبر پختونخوا کې صورتحال بدل دی د وفاق او د کې زیات فرق دی صوبایي حکومت صوبایي حکومت سکیل باندې فیډرل لیول څخه نظام چې تاو چلاو کنه نو اټ مین چې راته د گورننس بیسیک آیډیاز کلیر شو نو هغه سرکار هغه په پرویز خټک باندې دسی چلاو څنګه چې پرویز خټک په خپل چلیږي ارنی هو مدثر چې کوم سټیټمنټس کې ډیر بایسډ ورکې ځکه چې آی ډونټ نو چې د ولې چې کوم د پاکستان تحریک انصاف دی وخت دوره خلاف تا دا خو نه ده کنه بل سره ټیکټ میکټ افر خو نه ده شي کنه پریشي ماته راځي کې دې سید کړه یاخت مخته نه ورته چې نه شي خیر نه هو کال به موږ سم سره بیا واچ غپ لګو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دې خیر دی الحمدلله جی روزانه څو خبرې کول کوم جی مو کال کړه دا زه جی دا درګاله مرکن درګاله خبرې کوم جی جی څو وخت مې راټیو چلو په دا خبرې مو اورېدې جی جی زه دا وایم چې عمران خان خو په دې کوشش کنه جی عام ستمانه خبره کوم دا کړه پاره پر یو خبره نه کوم ها زه په تاریخ حساب کې نه او زه دا وایم چې اردانی به څو کراوي یا کسان دا کله قرباني راوړي ها الو جی جی आवाज تاسو د دوی پښتنه راورسې د ډیره مننه تاسو موږ ته جی خبره په پاکستان کې یو د ګرانی نه د په سعودي عرب کې تاسو ما په سعودي عرب کې ټیم تر کړی او په یو سل په پنځور کې پرمین متن نه براو جی وخت 200 په 500 روپے صحیح دا ګرانی یو د عمران د 70 رالال ته چراوتا بالکل تاسو خبر را ورسېده زه تاسو ته د دوه پوښتنو ډېر آسان جواب درکوم ورور ته په سعودي عرب کې تا مزدوري کړې ده د سعودي عرب کرنسی ریال ده هلته خلک پیسې په روپو کې نه ګټي په ریالونو کې ګټي چې په ریالونو کې ګټي خرج کې هم په ریالونو کې بل خبره تاسو وايي ګرانی چا راوستې ده
ګرانی کې انټرنیشنل راغلی یا لوکل راغلی دا ورلد کموډیټي پرایسز سیوا شوي دا هغه مونږ منو خو د غنم د پاکستان انډیجنس خپل پروډکشن دی هغه د موجوده حکومت په وجه باندې د سرکار د غلطو پالیسو په وجه باندې مونږ 3.5 میلیون ټن غنم د یوکراین او د روس او د نورو ملکونو نه امپورټ کړه چینی موجوده سرکار چې کله رالو دوی ته غلط بیاني شوله چې چینی زموږ سره سرپلس ته تاسو بهر ته ایکسپورټ کوي چې دوی ایکسپورټ کړله چینی ملک شارټیج پیدا شو دوی الټا په 70 روپۍ باندې دوی کیلو خرڅ کړي بهر نو الټا په 90 روپۍ باندې دوی واپس د ملک تر امپورټ کړل دا د موجوده حکومت د غلطو پالیسو په وجه باندې ګرانی د حد راغلی دا په انډیا کې هم انفلیشن ریټ کوم ګورو دا نه دی ما سیوای د شریلانکا نه چرته چې وس الټا یو انسټیبিলিټي راغلی دا باقي زمونږ په گاوند کې ایران انډر so much severe sanctions دی الته دا صورتحال نه دی لیدلې دا د سرکار چې کله د گورننس آیډیاز کلیر نه کنه وروره تا د ملکن نه ټلیفون کړو تا ته مونږ دا شیز لګ ایکسپلین کړو کله چې د حکومت ترجیحات واضح نه کله چې عمران خان دا وایي چې زره ټماټر نرخ متعین کول لپاره نه راغله کله چې د هغه په کنټینر ولاړ وایي چې را ماشومان دي سټنټډ گروث دی پټرول ګران شو چینی اوړه ګران شو تاسو اندازو لګوي چې سرکار غل دی چې کله تاسو داس قسم سټیټمنټ ورکړئ او بیا په حکومت کې راشي او تاسو ډیلیور نه کړئ نو تاسو ماضي تاسو هغه سټیټمنټس تاسو لپاره بیا مسله جوړه کی جی ګرانو کتونکو پروګرام چې وخت سره د وړې شاند مې ول ترتیب په لمن صرف اور صرف مونږ سره اوسه جی السلام علیکم یو ځل بیا تاسو ته ستړي مشوي پروګرام ستړي مشي کې زه مدثر حسین زما سره موجود دا د ویری ګورجیس پریشه خان او زموږ سره موجود دی د ویری هینډسم د مین اینڈ بلیک هرمیت سنگ پروګرام کې مونږه چې کم په سکرین خبرې کوو آف د ریکارډ چې کله وقفه شروع شنو مونږه دغه خبرې کوو زموږ چې کم کیمرامین حضرات ته هم بار بار انپوټ راکړي خبر هم دغه دا چې مطلب کله یو حکومت د اولس د چې کوم د هغوی تمنای د هغوی خواهشات دي د هغوی ادرش د هغوی مطابق ډیلیور نه کړي نو په هغه حکومت باندې بیا تنقید جایز جوړیږي نو مونږه خیر هرمیت موږ وګورو کنه تنقید ضروری ده زنم چې تنقید ضروری ده اول که تاسو وګورو نو پچھلے 4 سال نه دغه موږ اپوزیشن چې کوم د غایب وو کې پته نه لګیدل لکه چوک دلته او چوکالته بس خپل مزو چې لګیاو بس اچانک خونه یو خبره چې خراب اصله یو نو غایو خاص هغه سره نو بیا ټول سره اوټکی دل سره نو هغه एकदम سره هلا ګلا سٹارټ اسلا کوم جو ګورو تاسو خبره کوي د عمران خان والا د اکانومي والا د مهنګای والا نو که صرف نه صرف پاکستان بلکې اوورال पूरा दुनिया چې مهنګای سره پورا دنیا چې کوم د اکانومي متاثر سره دا ما ته ما یو کیمرامین بھائی چې کوم د ډېر خيو غره کړ او ما ماین کې الریډي دا شی وو ما ولا چې متاثر په دې باندې وای چې نه دا کرونا هم عمران خان راوړی و چې کله عمران خان حکومت سٹارټ سره نو اخ ټیم د کرونا غوند عذاب رااله پورا دنیا دې نه متاثر سره پورا دنیا اکانومي دې نه متاثر سره بلکې مهنګای سٹارټ سره خلک بیروزګار اسله خلک کورو چې بزله نو عمران خان کدا درې چلو کړو د چې 2 کاله خو دا کرونا ډیسټرب کړي نو عمران خان به آیا چې اول چې دا حضور حکومت رااله نو خزانه الریډي خالی وي چې کومه پارټیاں نه خپل پارټیاں نه کړی وتلې وي نو زه صرف عمران خان ته بلیم بالکل نه ورکوم بقایا چې کوم نورې پولیټیکل پارټیز وي هغه هم د شدود کې دولی وي نه وي هغه هم خپل کارونه کړی دي او زه بیا نه وایم چې بیا داسې وکاس موږ وزیر اعظم جوړ سي چې اټ لیست پاکستان په حق چې شي په انټرنیشنل لیول باندې پاکستان چې کوم دا یو خاص مقام جوړ کی بل عام عوام لپاره هم سوچو کی چې کوم د آزمایي وی پارټیز دي کنه زه هغه د بیا نشي راځي خبره ستا ټیکوم ده او خبره دا چې دنه بغیر کېږي هم نه هغه پارټیان دي هغه چهرې دي هغه هم بدلیږي را بدلیږي خو خبره آزمایي وي خلک موږ بار مهنګای دا خبره چې موږ وګورو د کې موږ شک نشته چې موږ اول چې کوم خبره وکړو چې غلطیاں نه کوتاهیاں د خان صاحب نشي دي داغه د ټیم نشي دي فرست اف اول یو غلطي خو چې کوم هایلایټ کړي کوم دا ریجیکټډ لوټې وی دا نه پکار دا نه پکار اټ لیست عمران خان کا یو نوې جذبې سره حکومت سٹارټ کړی یو نوې دومره اهم سیز دی تاسو چرته واشروم ته لاړ شئ چلته لوټه نه تاسو مسائل بل یو شی کنه اوس ته ماولې په سکرین باندې بیان کې بل ما دا خبرې کې چې تاسو د لوټې خلاف خبره کوي نو سیاسي لوټه یادوي لوټه ما لوټه خو د پکار سیز دی ریجیکټډ لوټاس نوې پکار کا تاسو یو حکومت سٹارټ کوله تاسو یو نوې جذبې سره مخ تاسو یو نوې تبدیل راول نو تاسو به خلک هم نوې راوړي په
میرټ باندې خلک راوستل دغه لوټې نه پکار بالکل لای لپاره نظریاتي کې دا نه د چې مونږ مدثر دا نه د چې مونږ ټول کارونه چې دي هغه خان صاحب ډیر خراب کړی دي او دا ډیر کارونه کړي چې هغه ډیر اپریشیټ کوي دا کړ ډیر داسې خپورامونه هغه راوستي زه مثال شیخ رشید شاه چې هغه چپړاسي نه کې خودو هغه دا خبرې دا this is called politics هغه خلک چې اواله نور پارټیانو چې کار کړی د فواد چودري هم نور پارټیانو چې فردوس اشکوان دا خلک چې دا ټول خالد مقبول ټول لوټي دي کنه فروغ نصیر هغه خلک چې قاتل لیگ وي چاته قاتل لیگ وي هغه کسان کابینټ کې چا شامل کړي بنظیر بوټو صاحب هغه کسان کابینټ کې شامل کړي چوم چې ضیاءالحق په دور کې ضیاءالحق سره او چا چې مال پیندرا کا د چودري ظهور الهي شهید ټیک شو نو زه اسې خبره دا کوم چې ګوره دا خو پالیټکس ته پالیټکس دا شنه اکسپټیبلی خو دا نشو ویل چې دا ټول هر څه تباہی چې دی دا عمران خان دی او بل خبره زه مهنګای که تاسو خبرو کو عمران خان مهنګای خبره زما ده زما اخیری خبره مونږ خود پرې دې خبره ده نه پرې دې ګوره خبره پرې دا خلک پرې دا خبره ملک ته مسلو ذمہ دار عمران خان نه دی سیاستدان نه دی بلکې پاکستان پبلک له سوچ کول پکار دی چې په دې ملک کې څوک د پردې نشاته د هر څه کنټرول کوي دا غوي کردار چې پاین کې واضح نه دی په قانون کې نه دی هغه څنګه د هر څه کوي چې کله عمران خان کې نه کله نواز شریف کې نه کله پی سرکار راوړي زموږ سر کولر دی جی السلام علیکم السلام علیکم روزانا جی وعلیکم السلام دریوانو ته سلامونه کوم او بدوانو لاسوي کوم وعلیکم السلام مننه جی مننه خبر نو ټول ټیم ته سلامونه کوم جی وعلیکم السلام جی خورجانه څه وینا غواړو زه خو دا ویل غواړم چې زماره د خور وټونه کم دي او د مودي سربای وټونه سیوا دي دا زما د ووټ په مز باندې زما د ووټ نه د کافلیک ووټ جوړ شي خورجانه چړته وي سورج ته ټول به سلامونه کوي کنه چې کومه پارټي ډاون روانو نو ظاهري خبر دا غو خو بیا دوم پریږي کنه نو ګرانی ده نو خدای پاک دې رحم وکړي نو زه نه خپل خور دغه پارټي پرې خو دې سم نه خپل ورور پرې خو دې سم خدای پاک دې رحم وکړي او وسلام وایو نو ګوره زه پکې د اتحادي کردار ادا کوم که نه خورې او زما تاسو ډېر زیات خوښ یې زما دا پروګرام ډېر زیات خوښ دی او دا ډېر ښکلی پروګرام دی دا زه مشرانو ته وایم چې دا ختموئ ما دا ډېر دغه مشران یې نه ختموي خو که ستا د خبرې نه پس به یې ختم کړي ډېره مهرباني تاسو ټلیفون کړی ستاسو چې کوم ویو پوینټ دی راورسېدو یاره مدثر مونږ ټایم ختم شه مونږ سره سودان حوالې سره ډېر زبردست یو رپورټ و هغه به ان شاء الله نیکسټ پروګرام کې ځکه چې نن ډسکشن چې کوم د ډېر ګرم روانو زم خورم چې ټایم ډېر کم پاتې شوی او ډسکشن چې کوم د ډېر ګرم روان ملک حالات روان دي چې فائنل کې تاسو څوک سمرایز کوئ ځکه ما بار کې تاسو وایي حمید خبره کوله حمید خبر تاسو مکملونه ظاهري خبره چې ملک کې سره روان دي نن کرنٹ کوشش موږ دا چې هر څه ډسکشن په وجرو په بیٹکو کې په کورونو کې هم دا ډسکشن د خان روان دي هر کور کې بټي وینم دا په دې باندې زیات ډسکشن زموږ خبره ماتري په دې باندې زیات شو ډېر خلکو کولونه په کوم وکړو خو زه وایم چې دا چې کوم ریپورت تاسو جوړ کړی دی د نه مخکې چې کوم ریپورت و ډېر بریفلی تاسو زما خیال اویرنس لپاره چې کوم تاسو مدثر کار کوئ دا ویډیو پیغام چې کومي دا ډېر زبردست دی او کوم ریپورت خبر چې تاسو کوئ دا خبر پکار هم ده چې نیکسټ ویک ته کو ځکه چې بیا هم پته نه لګي چې خاندان وایي یا به نه او دا ریپورټ موږ لازمي پیش کوو بالکل وایي ریپورټ په لازمي پیش کوو خان وایي لا ونه خیر نه هاو ما پالیټکس اخیره خبره کوم پالیټکس چې کوم دی دا دوه پیرې ما مخکې هم کړې ده کې دې شکتون کې هم د دې سره اوس اګري کول شروع کړي چې پالیټکس از آل اباؤٹ پاسبلیټیز ټیک ته آثار داری چې عمران خان زی لیکن دا اټل نه دي اټل په سیاست کې هیڅ خبره نه بالکل نواز شریف راتلیم شو نشي راتلی عمران خان پاتې ځکه دا ماوي چې یا به ای یا به نه یا مې به استعمال کړ خو زما کوم سیاسي سيناريو ما تخکار نو نیکسټ پروګرام کې چې موږ کینونو یو نگران سرکار اچھا یو بل خبرم ده کنه چې مدثر خبرو چې کوم د پردیش شاته یو سیستم روان ده پکار ده چې اټلیست کوم ډیموکراسي ده کنه هغه د اوس دې وخت پرېږدي بیکاز حکومتونه هغه څه کامیابي چې پراپر یو حکومت چې کوم ډیموکراسي هغه ته هغه څه عزت ورکولی سي مطلب همیشه یو دوا اټلیست هغه سازشي کردارونه دي د سازشونو نور بس کی خبر بس کی او ایگزیکټلی چې کوم کس عوام حواله سره کوم کس پاکستان حواله سره سنسیر د لویل د اټلیست اخته موقع ورکول پکار دي ځدان چې پاکستان تحریک انصاف ته د موقع ورکړي ځکه چې کوم کس چې کوم پارټي پاکستان سره لویل دا چې کوم پارټي پاکستان مفاد سره لویل دا هغه دی هغه ته چانس ورکول کیږي او همیشه دی پسې پردا ګیمونه نه کول کیږي نو
الله دا سچ ما سره خبره سکت کړه موږ به دې لپاره دعا کولای شو نو څه نشو کولای اکچولی ارڅه خبر هم د سره ورواچول دا خبره یو ګرانو کتونکو امید لرم چې نن پروګرام به تاسو ډېر خوښ شوی او د شپې پورې حالات ډېر ګرم دي د 3 ورځې به حالات ډېر زیات ګرم یې هغې نه پاسه موږ ته پته لګي چې اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آیا چې هونی ول دي نیکسٹ پروګرام کې بیا کلیپونه جوړوي او وایرل کوي د فردام شیخ رشید پشان پروډکشن کوي همیشه غیر نه هو زم چې امید لرم چې هغه شیان کېدل پکاري چې کوم پاکستان حق چي دي پاکستان مفاد حق چي دي او کوم زدام نه وایم چې ټوله پارټیانه بدی دي ټوله هر پارټي خپل دور حکومت چې چشک کارونه هم کړی دي چې غلط کارونه هم کړی دي نو ضروری نه چې صرف موږ یو پارټي ټارګټ کو ټولو چې غلطیاں نستا ټولو چې شر کارونه هم ستا نو زدا دوا کوم چې دی وخت اټ لیست کم دا موږ بلتیا دي چې کوم انتخابات یا غوښتا تاسو خپل ووټ مزا کو او سپیشلی داسې خلک هم دي هرمیت چې په بریانی پلیټ باندې ووټ ورکی داسې خلک هم دي چې لږ کو پیسو پر ووټ ورکی پلیز کوشش تا کو چې خپل چې کوم د تاسو ووټ ته دا ډیر قیمتي د ملک مفاد حواله سره د ملک چلوونو حواله سره هغه خلک تاسو سلیکټ چې کوم خلک اهل دي اني هاو ګرانو کتونکو دی وخت پروګرام چې کوم د ختم سله ماته مدثر ته هرمیت ترا کو اجازت ان شاء الله بیا تاسو سره ملاقات کیږي اخ ټیم پورې الله حافظ پاکستان زندہ باد